نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حافظوں سے اور ان کی عظمت پر دو تین اشعار سماعت فرمائے۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، نہیں بولتے سبحان اللہ؟ میں نوا تو نہیں نا؟ 4-5 سال پہلے جو مزمل آیا تھا وہ اتنا میں جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، سوچ کو سبحان اللہ بول رہے۔ وقت پر جو لوگ محبت سے سبحان اللہ نہیں بولے، رات کے 12 بجے تک یہ شعر پڑھ لے پڑھتا ہوں۔ کیا بولا نا؟ ایک صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، بچہ چھوڑ دیجئے، بعد میں ان کے پاس سے لنک لے لیجئے، سنو، آپ لوگ بھی سنو۔ موبائلہ میں فوٹو پکڑ پکڑ کو میرا کلر چلے جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لیزر کا اثر بھی پڑتا نہیں پڑتا ہے؟ ارے لیزر آپریشن ہوتا نہیں، پاور تو ہے اس کے اندر، ویسے پکڑتے پکڑتے چھوڑو، دل میں بٹھاؤ۔ ایک ساتھی پکڑ لیتے ہیں تو ان کے پاس لنک لے لو،
ضرورت پڑی تو سنو ورنہ تمہیں یاد کر کے دوسروں کو سناؤ. یہ دین 1450 سال الحمدللہ سلامت ہے، ریکارڈنگ سے سلامت نہیں، حفاظت سے سلامت ہے. جس دور میں ریکارڈنگ نہیں تھی اس دور ہی میں دین سلامت تھا، تو پھر ریکارڈنگ کے دور میں یہ بے وقوف اسلام کیا مٹائیں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس دور میں ریکارڈنگ نہیں تھا، کیسٹ نہیں تھے، سی ڈی نہیں تھی، چپ نہیں تھا، کیمرے نہیں تھے. رب کعبہ کی قسم اسی دور میں اللہ نے دین کی، قرآن کی، شریعت کی پوری حفاظت کا کام لیا. اور تو ریکارڈنگ کا دور چل رہا ہے، پرنٹنگ کا دور چل رہا ہے. یہ گھگواں بول رہے ہمیں اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے. یہ منہ مسور کی دال. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. آہا کیا زبردست اللہ کا فرمان ہے. یہ کون بھی ہے؟ بیٹھ جاؤ، جلدی آ جاؤ بیٹے، جلدی آ جاؤ. بیان کرتے وقت منجے چھوڑ کو دوسرے کو دیکھے تو مجھے غصہ آتا. ڈسٹرب ہوتا، مذاق کر رہا ہوں. بیٹھو بیٹھو، آؤ جگہ دے. نہیں رہنا، ڈسٹرب نہیں رہنا. یہ لوگوں کی توجہ بٹی نا، سنے سو پورا ڈیلیٹ ہو جاتا. سمجھ میں یہ بات؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے دشمن، میرے نبی کے دشمن چاہتے ہیں میرے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دے. توجہ سے سنو، قرآن میں آیت ہے، یہ اٹھا کر پڑھو. یہ کون بھی موبائل میں بات کرتے؟ کٹ کرو، کٹ کرو. قرآن اٹھا کر دیکھو، مشہور آیت ہے یہ. ویسے تو پورا قرآن مشہور ہے. مسلمانوں تم نہیں پڑھتے قرآن، آج دشمن پڑھ رہا ہے. دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے. دشمن پڑھ رہا ہے. امریکہ سے مجھے ایک صاحب کا فون آیا، مسلمان ساتھی الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ایک عیسائی آ کر سوال کر رہا ہے کہ قرآن پاک کا پورا ترجمہ ہے. میں نے کہا کہ پورا ترجمہ ہے. اس نے کہا کہ حضرت ایک عیسائی کہتا ہے تمہارے قرآن میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ بالکل صحیح، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ یہ بات جاننے والا مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاو رے بابا. آ رہی ہے؟ سوال مسلمان سے کون کیا؟ عیسائی کیا. کیا کیا سوال؟ کہ تمہارے قرآن کا پورا ترجمہ ہے؟ مسلمان ساتھی نے کہا ہے قرآن پاک کا پورا ترجمہ. تو پھر اس نے کہا کہ کیسے پورا ترجمہ ہے؟ قرآن پاک میں کچھ جملے تو ایسے ہیں جس کا ترجمہ نہیں ہے. حضرت میں جواب کیا دوں؟ میں نے کہا کہ پیارے بالکل سچ، قرآن پاک میں کچھ جملے ایسے ہیں جس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے، اللہ جنت میں ان جملوں کا ترجمہ جنتیوں کو سمجھائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. سنے نہیں؟ خالی رمضان میں کی سنتے سن، وہ بھی بہت سارے لوگ نہیں سنتے. انہوں آئے تک امام سب پڑھ کو گزر جاتے ہیں. الف لام میم صاد. قرآن میں ہے، ترجمہ نہیں ہے. کاف ہا یا عین صاد. ترجمہ نہیں ہے. حامیم. ترجمہ نہیں ہے. عین سین قاف. ترجمہ نہیں ہے. وہ کئی کو حضرت ترجمہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جو ہے پہلے وہ پڑھ. جو ہے پہلے وہ پڑھ، جو نہیں ہے اس کے پیچھے پڑا ہے گھوگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پڑھو پہلے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ چند جملے ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں، کئی ریزن ہیں. دو ریزن، دو سبب بول کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. 12 ساڑھے 12 کے اندر انشاءاللہ تعالی یہاں سے مجھے رخصت ہونا ہے. اس سے پہلے ختم کر ڈالتا ہوں. ڈرو نو کو، میں تمہارے 12 بجاتا نہیں. کیا مولانا؟ کم سنو، عمل زیادہ کرو. زیادہ سن کر عمل کم کرنا تو دور کی بات، کرے بغیر بھی مت رہو. آج امت عمل کرتی تو عالم میں یہ حالت نہ ہوتی. آج ہندوستان کا مسلمان عمل کرتا تو ہندوستان میں یہ حالات نہ ہوتے. دشمنوں کی طاقت بم، دشمنوں کی طاقت میزائل، دشمنوں کی طاقت ملٹری، دشمنوں کی طاقت ویپنس. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طاقت اعمال ہے، ہماری طاقت قرآن ہے، ہماری طاقت الحمدللہ نماز ہے، ہماری طاقت الحمدللہ ذکر ہے، ہماری طاقت اللہ کے فضل و کرم سے نبی پر درود ہے، ہماری طاقت ہمارے نبی کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہماری طاقت خود ہمارا اللہ ہے. طاقت تمہاری ہے. رکھو جی فون. طاقت تمہاری ہے. یہ شعر دلی تک جانا. بولو گے آمین، بولو گے. دلی تک کا تو انکل تک جانا. پی ایم ٹو پی ایم. طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. طاقت تمہاری ہے اور
ہمارا ہے عکس پہ نہ تیرا آئینہ ہمارا ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رشتے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نسبتیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دو ریزن بتا رہا ہوں. کتنے ریزن؟ دو ریزن بتا رہا ہوں. یاد رکھیں گے بیان؟ یہ سب علماء کرام کا فیض ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. سنو، توجہ سے سنو، غور سے سنو. انشاءاللہ تعالی غور سے سنے تو بات یاد بھی رہتی. اور دماغ اتنا کمزور ہوگا حضرت، اتنا کمزور ہوگا. 1 کلو پیاز، 1 کلو ٹماٹو، آدھا کلو بھنڈی، 1 کوتمیر کا کٹا، 1 پودینے کا کٹا، 2 روپے کا کرے پاک، 2 روپے کی ہری مرچی. حضرت تم نہ کیسا معلوم ہے کیا میں بیور سے کیا میں میرے گھر کا سودا میں چلاتا ہوں. سو آپا کی، اماں کی، بھابھی کی بول کر 6 یا 7 آئٹمہ بول کر بھیجتی. گھر سے نکل کو مارکیٹ کو گئے تک 3 آئٹمہ بھول جاتا. نہیں حضرت. پھر وہاں سے فون کرتا، ابھی کوتمیر ہونا، اتنا جلدی کوتمیر کیا جائے ہاں آگی نا تمہیں بول کر ہوتا. پھر بھول جاتا ہری مرچی بھی ہونا. ایک زمانہ ہمارا میموری ایسا فٹ تھا، ایسا فٹ تھا، لاکھوں حدیثیں بچپن میں یاد ہو جاتی تھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے 40 سال تک پوری کتاب پوری یاد رہتی تھی. امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے 7 دن میں پورا قرآن پاک یاد کر لیا. کھاتے بھی حلال تھے، ان کی نگاہ بھی جائز تھی، دماغ بہت ٹھیک تھا. اب نہیں ہے نا دماغ. غور سے سنو، ذہن میں رکھو اور بٹھاؤ اور اس پر عمل کرو میرے پیارو. عمل کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. جس دور میں امت کے پاس عمل تھا اس دور میں حکومتیں امت سے ڈرتی تھی. آج ہمیں حکومتوں سے ڈر رہے ہیں. ہم کو ماپ کر دیکھ لیے، تول کر دیکھ لیے ان کا ٹمپریچر کیا ہے، ان کی بیٹری کا پک اپ کیا ہے، ان کی طاقتوں کا معیار کیا ہے. کرو ظلم ان کے اوپر. اور ہمیں صرف تبصرے کرتے رہتے ہیں، تدبیر نہیں کرتے. ہم صرف تبصرے کرتے ہیں. کم سے کم اچھے تو بھی تبصرے کرے تو اللہ خوش ہوگا. ہوٹل میں بیٹھ جا کو مدرسے میں تبصرے، سبحان اللہ. یہ قوم کبھی آگے بڑھے گی؟ نماز چھوڑ کو دکان میں بیٹھا ہے، امام پر تبصرے کرتا ہے. گھگو
तबसरे सहीत भी करे, चलो भी इस्लाह हो जाती। नहीं मौलाना तुम्हें ऐसा करते तबसरा करो तो इंशाल्लाह मैं सुधर जाऊं, आप ऐसा करते मैं तबसरा सही करूं तो आप सुधर जाए। तबसरे सही भी नहीं करते, सही जगह पर भी नहीं करते, ये उम्मत कभी आगे बढ़ेगी? जिस कौम का इत्तिहाद सारी दुनिया के लिए मिसाल था, आज उस कौम का इख्तलाफ सारी दुनिया में आया है। अभी असल मकसद की तरफ आया नहीं मैं, तवज्जो से सुनो। जिस कौम का इत्तेफाक सारी दुनिया के अंदर मिसाल था, ईसाई मिसाल देते थे, वो देखो मुसलमानों का इत्तेफाक। यहूदी मिसाल देते थे, वो देखो मुसलमानों का इत्तेफाक। जानवरों की परस्तिश करने वाले मिसाल देते थे, वो देखो मुसलमानों का इत्तेफाक। गुरूब होने वाले सूरज, गुरूब होने वाले चांद की पूजा करने वाले मिसाल देते थे, वो देखो मुसलमानों का इत्तेफाक। आज वही कौम ये भी कह रही है सबकी तरह बन जाओ लेकिन मुसलमानों की तरह मत बनो। ये वो कौम है जो हाथ पकड़कर उठाना जानती नहीं, पैर पकड़कर गिराना जानती है। बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज सारी दुनिया को मालूम हो गया, दुश्मनान इस्लाम को मालूम हो गया, दुश्मनान खुदा को मालूम हो गया, दुश्मनान शरीयत को मालूम हो गया, दुश्मनान मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम हो गया कि इस उम्मत का वो जमाना चला गया, गिरे हुए का हाथ पकड़कर उठाती थी। अब यही वो कौम है जो हाथ पकड़कर उठाती नहीं, पैर पकड़कर गिराती है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इत्तिहाद के उन्वान पर एक मिसाल देते थे। कोसकी गांव में है ना, केक कड़ों पर रिसर्च हुआ करते। केक कड़े का तो मालूम? केक कड़े या क्या बोलते उसे? खे कड़े बोलते। अच्छा, मैं हाँ ज्यादा कर दिया नहीं? अरे जी 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 जी, मैं ज्यादा करे नहीं, कम कर डाले, आप ज्यादा कहीं। असल में केक कड़ा, वो खे कड़ा नहीं, केक कड़ा था। हमारी उर्दू भी परेशान है क्या? हमारी उर्दू भी परेशान है। हाँ जाकर हाउ कहीं को हुआ मालूम नहीं है। हाँ जाकर क्या हुआ? हाउ कहीं को हुआ। हैदराबाद के बस स्टैंड में लखनऊ वाला आया करते, क्या की काम से आया? उसे सिकंदराबाद जाना था। बस स्टैंड में खड़े होकर पूछा, मोहतरमुल मकाम क्या टाइटल? उर्दू में दस्तखत डाला तो आंध्रा का मैप बनता। उसे खिबला मोहतरमुल मकाम, क्या मैं आपको जहमत दे सकता हूं और आप मुझे ये इतला और मुत्तला कर सकते हैं, क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? लखनऊ की उर्दू कितनी प्यारी है उर्दू। आज भी यूपी में कुछ उर्दू सलामत है। मैं इसीलिए परेशान हूं, वैसे यूपी में योगी की जबान कहीं कोई सी है बोलकर। कितनी खूबसूरत जुबान वाले स्टेट का सीएम मुंह खोलिया तो वजू टूट रहा है। क्या बोला ना? ठीक है, मैं जगतियाल में बोल रहा हूं, बोल को समझे। यूपी के अंदर बोल को आया हूं ये जुमला। बाजू वाला परेशान होगा, उल्टा बयान करते करते बाजू वाले मंजे टिश्यू पेपर देते पोंछने के वास्ते। मेरा जुमला सुन के उससे इतना पसीना आया, मैं उसे टिश्यू पेपर दिया। मैं उसे टिश्यू पेपर दिया। भाई डर दिल से निकालो, डर दिल से निकालो, डर दिल से निकालो। शहादत का ऑफर सिर्फ गुलामाने मोहम्मद के पास है। हक बोले बगैर बिस्तर में मरने से बेहतर है हक बोल कर मैदान में मर जाए। और उलमा की जीनत ही हक बोलना। इन पकड़ियों का हक है हक बोलना, इन सनदों का हक है
حق بولنا، یہ جھپوں کا حق ہے حق بولنا، یہ مدرسوں کی دال روٹی کا حق ہے حق بولنا، مصلے کا حق ہے کہ حق بولنا، منبر کا حق ہے کہ حق بولنا، وارثین انبیاء کی شان ہے حق بولنا، عاشقین انبیاء کی شان ہے حق سننا۔ تمہیں حق سنو، ہمیں حق بولتے، تمہیں بھی کامیاب ہمیں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ ہم نہ حق بولنے سے تمہیں روکو نکو، ہم نہ حق بولنے سے تمہیں روکو نہیں، مولوی صاحب ادھر ادھر کی بات کرو نکو، مسجد میں صرف قرآن کی بات کرو۔ صدر صاحب بول رہے کوئی بھی صدرہ بیٹھے رہے تو گرم ہونوں کو، میں گئے کے بعد مولانا میرا صاحب کو پکڑ لے، اسے کہیں کو بلائے بول کر، میرے منہ کو بریک نہیں ہے، کیا مولانا مولا ادھر ادھر کی بات مت کرو، آپ صرف قرآن کی بات کرو۔ خطیب پر قانون لگانے والا مسجد کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ پسل بنڈا، الٹا بھی ہاتھ پسل رہا ہے، سیدھا پسل رہا ہے نہیں، الٹا بھی پسل رہا ہے، تو پھر داڑھی کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، ٹوپی کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، حلال کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، حرام کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، جائز کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، ناجائز کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، شرم اور حیا کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، صداقت امانت کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، سلطنت و سیاست و بادشاہت کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، بچوں کی تربیت کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، نوجوانوں کی اصلاح کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، بزرگوں کے تقوی کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، سود کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، زنا کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، چوری کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں، کرپشن کی بات قرآن میں نہیں تو اور کہاں۔ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک نصاب ہی نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا نصاب بھی ہے، جنت تک پہنچانے کا راستہ بھی ہے۔ حق بولنا کہ نہیں بولنا، صحیح بادشاہوں کی اطاعت کرو، ظالم بادشاہوں کی مخالفت کرو، بولو انشاءاللہ۔ اچھے بادشاہوں کے حق میں دعا دو، ظالم بادشاہوں کے حق میں بد دعا دو۔ اللہ حارت کرتا، تمہیں دعا حلوٹ نہ کر رہی، کان پورا انڈیا سنے آ رہا ہے تمہاری دعا، اللہ بیچ میں کوئی سسٹمٹ نہیں ہے ساؤنڈ کا، اللہ غارت کر ڈال، جس کار میں بیٹھ رہے انہیں وہ کار کے ٹیرہ پنچر کر ڈال لیں، ظالم کو اسلام میں دعا کرنا بھی جائز ہے، بد دعا کرنا بھی جائز ہے، اچھے لوگوں کے حق میں دعا کرو قبول ہوتی ہے، برے لوگوں کے حق میں بد دعا کرو تب بھی قبول ہوتی ہے، بلکہ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں برے لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مظلوم کا دل ٹوٹتا ہے، اللہ کا عذاب اتر جاتا ہے، مظلوم کے زبان سے آہ نکلتی ہے، ختم ظالم، لیکن کبھی کبھی ظالموں کے حق میں بد دعا بھی کرو، رب لا تذرنی فردا، حضرت نوح نے بد دعا کی کہ نہیں کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، غلط بات ہے، نبی نے بھی بد دعا کی ہے، آقا کی کئی بد دعائیں احادیث کی کتاب میں موجود ہیں، ابو لہب اور ابو لہب کے بچوں کو آقا نے بد دعا دی،
दुश्मनों को बता दो कि हमारी दुआ में भी पावर है, हमारी बद्दुआ में भी पावर है। लेकिन दुआ कबूल होना है तो उस लेवल पर आना है, बद्दुआ कबूल होना है उस लेवल पर आना है। अंदर जुल्म करोगे, बाहर के जालिमों के हक में तुम्हारी बद्दुआ कबूल नहीं होगी। समझ में आया जुमला? ये मां पर जुल्म, बाप पर जुल्म, बीवी पर जुल्म, भाइयों पर जुल्म, बहनों पर जुल्म, पड़ोसियों पर जुल्म, अल्लाह के नेक बंदों पर जुल्म, मस्जिदों के खादिमों पर जुल्म, मदरसों के खादिमों पर तुम खुद जुल्म करो और बाहर के दुश्मनों के हक में बद्दुआ करोगे तो वो बद्दुआ कबूल नहीं होगी। अंदर का मेयार अच्छा करो, बाहर की आह अर्श किलकिलाएगी। गर्ज यूपी की जुबान बड़ी प्यारी, खामोश बैठो बेटे, यूपी की जुबान बड़ी प्यारी। मैं हजरात असातिज़ा से गुजारिश करता हूं हमारे मदरसे के बच्चों को भी सही उर्दू की तरबियत दे। समझ में आई बात? बाहर कैसा तुम्हें बात करें दो, मदरसे के अंदर। क्या नाम आपका? सुजान। भाई सुजान तशरीफ लाइए इधर, अंदर की गुफ्तगू ऐसे रहना। हजरत वाला आपको याद फरमा रहे हैं, तशरीफ ले जाइए। हजरत के पास गया तो बच्चा मदरसे का बोलना, हजरत वाला क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? उर्दू की हिफाजत करो और आप भी अच्छी उर्दू में बात करो। कौन कौन अच्छी उर्दू में बात करेंगे? हाथ उठाओ। ये कांग्रेस के हाथ आएंगे। कांग्रेस के घर में जाकर भी अच्छी उर्दू में बात करो। मोहतरमा एक गिलास पानी लेकर आइए। बुर्खा ओढ़ने को पीछे के दरवाजे से भाग जाती हो रहा है। इन्हें छे, लेकिन इसकी जुबान इसकी नहीं। कौन की हजरत ऊपर आ गए। मोहतरमा आपके मुबारक हाथों से एक कप चाय बना दे ताकि नोशी का शर्फ हासिल करूं। डिक्शनरी खोलने को बैठ जाती, लेकिन है उर्दू बड़ी प्यारी, है उर्दू बड़ी प्यारी। जहन में रखो मेरा उन्वान, कुरान पाक की आयत हुरूफे मुक़त्तआत। अमेरिका के एक मुसलमान से एक ईसाई का सवाल और आप पर एक दर्द। ये मेरी तरतीब है तकरीर की। अशआर अभी इन बच्चों की फजीलत के बाकी हैं। आपसे भी गुजारिश है, कब दिखाओगे दुश्मनों को इस्लाम? ए नौजवाना ने जगत्याल, तुम कब दिखाओगे अपनी शान के मैं मोहम्मद का गुलाम हूं दुश्मनों को? बाप का बेटा होने का चर्चा पूरा शहर करता है, मां का लाल होने का चर्चा पूरा शहर करता है, किसी मालदार का दामाद होने का चर्चा पूरा शहर करता है। ये क्यों नहीं करता कि तू मोहम्मद का गुलाम भी है? बता दे तेरे सर से कि तू मोहम्मद का गुलाम है, बता दे तेरे चेहरे से कि तू मोहम्मद का गुलाम है, बता दे तू अपने अदब और अखलाक से कि तू मोहम्मद का गुलाम है, बता दे तेरी अपनी जुबान की मिठास से तू मोहम्मद का गुलाम है। दुश्मन बिच्छू से बोसे की उम्मीद हो सकती? अरे बोलो रे बा। सांप से बोसे की उम्मीद हो सकती?
दूध पिलाओ, अंडा खिलाओ, मौका मिलते ही उन्हें ऐसा बोसा देता, हम सबको इन्ना लिल्लाह पढ़ना पड़ता। जैसे बिच्छू से प्यार और मोहब्बत की उम्मीद नहीं, सांप से प्यार और मोहब्बत की उम्मीद नहीं, वैसे दुश्मनों से भी दोस्ती और प्यार की उम्मीद नहीं। उन्होंने दुश्मन बद अखलाक, कमजर्फ, दुनिया भी उनकी खराब, आखिरत भी खराब। पकड़ेगा अल्लाह ताला उनको, डालेगा जहन्नम, बर्बाद होगी उनकी दुनिया और आखिरत। सवाल उनका नहीं, सवाल हमारा है। सवाल उनका नहीं, सवाल हमारा है। हमें अच्छे बनना। नौजवानों, आज के जलसे में मैं एक पैगाम देता हुआ गुजर रहा हूं आपसे कि अब आपका काम करने का वक्त आ चुका है। खुदारा आप मस्जिदों का दामन न छोड़ो, खुदारा तुम मदरसों का दामन न छोड़ो। आज आकर बैठे हैं आप, ये दरो दीवार की हालत देख रहे हैं, आपके अंदर जज्बा हो जाना चाहिए, मैं हूं, अभी दीवार का ये हाल है। आप इरादा करो, मदरसा चमकने लगेगा। आप इरादा करो, आपके काम करने का वक्त आ चुका है, मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है, बदलने का वक्त आ चुका है। अंदर बदलो, बाहर बदलो, अंधेरा बदलो, उजाला बदलो, मकान बदलो, दुकान बदलो, सब माहौल बदलो, अल्लाह की मदद आएगी। हमारी शक्लों में फरिश्ते उतरेंगे, हमारे दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, नतीजे हमारे होंगे। बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। हर वक्त आप सुनते थे नहीं, बहुत खराब हालात आने वाले ही बोलकर, मंजे शरबत पिलाओ, तुम्हें हरीरा पिलाओ, मिठा खिलाओ। कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। उनका कहना भी सही है, मेरा कहना भी सही है। एक चीज को दो नजरिए से देखेंगे, नतीजे अलग अलग आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हालात खराब आने वाले हैं वो भी सही, जो लोग कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे आने वाले हैं वो भी सही। एक तरफ मेरी बात पर भी भरोसा रखो, मैं कुरान और हदीस के इशारों से हटकर बात नहीं कर रहा हूं, कुरान और हदीस के इशारों के मुताबिक बात कर रहा हूं कि ऐ जगतियाल के मुसलमानों, ऐ तेलंगाना के मुसलमानों, ऐ भारत के वासियों, ऐ दुनिया के इंसानों और मुसलमानों, इंशा अल्लाह सुम्मा इंशा अल्लाह बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। वो भी ये पीएम बोल रहा है, मानो। मानो, फर्क ये है कि जरा बदल जाए। बदलेंगे? कुछ बातें कहूंगा, अभी तो तकरीर शुरू किया हूं ना, कुछ बातें कहूंगा, उन तमाम बातों पर अमल करो और बदलो। पहला पैगाम दे रहा हूं, जुबान अच्छी रखो। रखेंगे? आपस में भी पुकारे तो आओ जी, जाओ जी। क्या नाम तुम्हारा? समीर। कहां जा रही जी? कितना अच्छा रहेगा। अरे समीर कहां जा रहा है? कामिया जा रही। समीर कामिया जा रही, ये अंदाजा है। जुबान प्यारी रखना, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ जाओ, खाओ पियो उठो। मैं तो हमारे अब्बा का एक जुमला नकल करता हूं, क्या भी नहीं,
یہ بچے لاؤ مدرسے کے بچے حضرات اسے ساری دنیا ڈر رہی ہے سو کر بیٹے شرارت کر بیٹے کر بیٹے میں ساتھ دیتا ہوں خالی اصلاح کر رہا ہوتا ہے بیٹے ڈرانو نہیں تمہاری شرارتوں میں بھی مزہ ہے مدرسوں کے معصوم بچوں کی شرارتوں پر بھی مزہ ہے لیکن بار بار کیا کرنا پڑتا ہے اصلاح کرنا پڑتا ہے سمجھ میں آئی بات ہے سچ کہوں تمہاری دنیا قائم ہے ان کی وجہ سے قسم لاؤ قرآن ہاتھ رکھ کر کہوں تمہاری دنیا قائم ہے ان بچوں کی وجہ سے مدرسوں کی بچوں کی وجہ سے نہیں تو چیلنج قبول کرو اپنے اندر کے باہر کے سب چیلنج قبول کرو صرف 3 دن ہندوستان کے مدرسوں کی تلاوت بند کر دو پھر دیکھنا کیا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے زمین کی 3 آوازیں بہت زیادہ پسند ہیں ایک مؤذن کی اذان کی آواز دوسرا حاجی کے لبیک کی آواز تیسرا مدرسوں کے طلباء کی تلاوت کی آواز اللہ فرماتے ہیں میرے رب کی قسم اگر زمین میں اذان کی آواز نہ ہوتی حاجیوں کی تلبیہ کی آواز نہ ہوتی ان بچوں کی تلاوت قرآن کی آواز نہ ہوتی میرے دوسرے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے میں کبھی کا عذاب زمین میں نازل کر دیتا ہمارے گناہوں سے اللہ کو غصہ آتا ہے ان کی تلاوت پر پیار آتا ہے تو اللہ ہم کو معاف کرتے ہیں بیٹے پر غصہ آتا تھا بابا کو لیکن وہی بیٹے کا بیٹا چھوٹو دادا بول کر آتا نہیں دادا کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا بڑے کو معاف کر دیتا چھوٹا چنو آتا نانا کی نانا کا نانا تمہیں جاؤ نانا بک مارو نہ کون نانا کا کی نانا کدھر کی نانا کہتا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے نانا کے نواسے کی زبان سے پوتے کی زبان سے نانا کی دادا کی سنتے کی نہیں کی یہ بچے کے پیار و محبت اور اس کے جملوں کی وجہ سے بڑے کو معاف کر دیتے ہیں ویسے ان معصوم بچوں کی تلاوت کی وجہ سے اللہ ہم جیسے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو جگتیال کے مسلمانوں مالداروں رمضان میں زکات دینے والوں صدقہ دینے والوں مرحوموں کے طرف سے ایصال ثواب کا نام لگا کر 1-2 وقت کے کھانے کا انتظام کرنے والوں کے تمہارے دینے سے اور خیرات سے یہ مدرسے چلتے ہیں نہیں تمہارے دینے سے مدرسے نہیں چلتے ان کی تلاوت سے تمہاری دکانیں چلتی ہیں ان کی تلاوت سے تمہاری فیکٹریاں چلتی ہیں ورنہ ان مدرسوں کے پیچھے دشمن کیوں پڑتا کیا ہے ان کو مدرسے کے اندر کیا ہے یو پی میں سروے کرے گھگواں مدرسے کے آفیساں کو گھسے کلاس روماں کو گھسے مطبخاں کو گھسے نہیں گھسے مدرسوں کا سروے ہوا یو پی میں لیکن رزلٹ نہیں نکالے ہوگی کیونکہ انہوں نتیجہ نکال دیے تو کافی لوگ اسلام قبول کر لیں گے وہ معجزے مدرسوں کے سروے کرنے والوں نے دیکھا ہے میرے پاس ہے رپورٹ بھیجے مدرسوں کو جاؤ یہ مدرسے میں کالا دھن ہے جبکہ وہی دھن بھی نہیں ہے کیا حضرت کالا دھن ہے یہ مدرسہ کو یہاں سے آتا پیسہ وہاں سے آتا پیسہ وہاں سے آتا پیسہ ارے دیوانے یہاں وہاں سے نہیں ڈائریکٹ وہاں سے آتا ہے طاقت بند کرنے کی تو کرو نہیں تو جا کو شادیاں کرو یہاں سے آتا وہاں سے آتا کہاں سے بھی نہیں آتا
सच कहता हूं मेरे प्यारों, मुझे अपना समझ लो, मैं तुमको अपना समझता हूं अल्लाह की कसम। तकरीर नहीं तुम्हारी मेरी दोस्ती की गुफ्तगू है, दूसरे क्या देना। अंदर वाले अगर बराबर दे दिए, एक एक मदरसा 500-500 बच्चों को शाहाना इंतजाम से चला सकता है। एक एक मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए रख सकते। 50-50 हजार रुपए दम चढ़ रहा क्या तुम ना। मौली साहब की तनख्वाह सुने तो हौल झड़का। चाहे मस्जिद का इमाम हो के खतीब हो के मुअज्जिन हो, मदरसे का मुदर्रिस हो, तनख्वाह सुनाना नहीं। इसे मैं कोणती भी म्हणजे तनख्वाह बोलिया तो मैं महीने का हिसाब नहीं बोलता, साल का हिसाब बोलता। हैदराबाद में मैं आरामगढ़ में जाकर बस स्टैंड में खड़ा था, साथियां बयान के बाद लाखों छोड़े मंजे। हैदराबाद से मैं बेंगलुरु को जाना रात के 11:30 बजे, तो कारा मेले लगा को मुझे छोड़े। समझ में बात, तो शान के साथ उनकी मोहब्बत अपनी है, इतने शान के साथ वो भी बस स्टैंड में लाको छोड़े। कौन भी एयरपोर्ट में लाको नहीं छोड़ता वैसा। 2-3 कारा। और मैं फ्लाइट को ज्यादा पसंद नहीं करता, ठीक है, तो अटक को भी नहीं लटक को भी नहीं। टेंशन का सफर, बहुत मजबूरी में जरूरत तुबीहुल महजूरात, मुश्किल वक्त में मैं नहीं तो नक्को रे बाबा। सवारियों में इज्जत है या अमल में इज्जत है? बोलो रे बाबा, सवारियों में इज्जत है कि इल्म में इज्जत है? ये मदरसों के सदक़े में मिला हुआ लिबास, चेहरा, असातिज़ा के सदक़े मिली हुई खैरात लेकर जब बाहर फिरते हैं ना, खाली सलामा सुने तो हम समझ जाते हैं मदरसों का हक हमको मिल गया। 2-3 कारा मिला को छोड़े, फिर उसमें हाथा अलग मुसाफा कर को बो से पूरा मजमा देख रहा है। ये कौन ही नहीं, इतना दुबला पतला, इसके हाथों को इतना बोसा दे रही ना। मुझे भी जरा शर्म शर्म सी आई, जल्दी बस में चढ़ गया। वाल्वो मर्सिडीज बेंज बेहतरीन बस की सीट पैसा, मेरी विंडो सीट। यहाँ कौन एक साहब बैठे थे गैर मुस्लिम, मैं इधर से एक्सक्यूज मी, छोटी मोटी इंग्लिश आती बते हुए, आई लव यू बोलना आता, थैंक यू बोलना आता, आई लव यू बोलना आता, थैंक यू बोलना आता, एक्सक्यूज मी बोलना आता, सॉरी बोलना आता है। बेड़ा पार कर ले तुम कैसा की। एक्सक्यूज मी की तो मालूम नहीं हो रहा अंदर का कि बाहर का। सर में टोपी भी नहीं, चेहरे में दाढ़ी भी नहीं, अब जहां ताकीक करा वह कर भी नहीं सकते। उन्हें भी खुश हो गया। अब मैं उसके सामने एक मुस्कुराहट पेश किया। हमारे अखलाक पेश करना है, करना अखलाक पेश करो। उसके बाद मैंने पानी का बोतल हाथ पकड़ के, आप पिएंगे? नहीं नहीं गुरु नहीं, आप आप गुरु हैं क्या मुझे पूछा? महागुरु। गुरु नहीं, क्या करते हैं आप? कहाँ के? हैदराबाद के कि बेंगलुरु के? मैंने बेंगलुरु के। इधर हैदराबाद क्यों आए? मैंने कहा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं। स्पीच अब उसे कहां बोलूं मैं, जल से दस्तार बंदी में आया कबूल को। जल से दस्तार बंदी का तो उन्हें पूछेंगा हैदराबाद बंद क्या? इस जगह के सामने उर्दू बोलना भी मुश्किल हो गया है। एक मौलवी साहब को पकड़ ले गए थे, 5 घंटे पुलिस स्टेशन में रख डाले एयरपोर्ट में। 2 मौलवी साहब को कई को इन अल कायदा के जमीयत के कुछ साथियां गए, अरे ये तो हमारे ही, इन्हों का अल कायदा के। पुलिस को गुफ्तगू चल रही थी अल कायदा की, हमने कान से सुना है। इनको बोले अल कायदा पर यहाँ क्यों बात था?
हमें कई को अलकायदा पर बात करते, उन्हों पूछे तुम्हें मदरसे में क्या पढ़ाती हैं बोल को, इनू पूछे मदरसे में क्या पढ़ाती हैं बोल को, इनू बोले नूरानी कायदा, इनू बोले नूरानी कायदा, हमें नूरानी कायदा कहते, ये घुगुआ को अलकायदा से आया। नूरानी कायदा बोलता, अलकायदा सुना। अब मैं उसे क्या बोलूं, जलसा दस्तार बंदी में हाजिर हुआ बोलकर। हमने पूछेगा हैदराबाद बनता क्या, मैं बोला मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं। मैं क्या हूं, इस्लामिक स्कॉलर हूं। मैं स्पीच के लिए आता हूं। अच्छा, उसके बाद घुरिया घुरिया घुरिया, मैं भी नजर की दुआ पढ़ को फूक लिया। उसके बाद पूछा उन्हें, आप बेंगलुरु में क्या करते हैं? मैं बोले मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, अरबी स्कूल में कुरान पढ़ाता हूँ। अब उसे समझा, उतनी न बात करना। दीवाना सुनते ही डायरेक्ट तनख्वाह की तरफ आ गया। डायरेक्ट कहाँ आया? बोलिया एक तो ये इज्जत देखा 3 करा, मेरे हाथ में 2 सूट के साथ देखा, चमकता सो वास्कोट देखा, खुशबू ही खुशबू, अत्तर तो हमारा, शान बान देख डालते ही सीधा कहा आया उन्हें, तनख्वाह को आया। क्या सैलरी है गुरु आपकी? अब मैं सही बोलता, इज्जत रहती। तुमने अब हंसना नहीं, तो फिर भी तुम्हें हंस रही, मंदे हंसी आ रही है, तुम्हारे हंसी पर है। अब मैं जो मंथली मिलती ना, अगर वो मैं बोलता तो क्या होता मेरा हाल, मेरा नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। अल्लाह इसे वक्त में बड़ी मदद फरमाते हैं। मैंने कहा 1,30,000। क्या बोले? 1,30,000 सैलरी आपकी? अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह जुमला सुनते ही उन्हें सो जान दो, अल्लाह कबूल भी कर लिया अल्लाह। जुमला सुनते ही अच्छा गुरु सोता हूं मैं, सोगा। उन्हें पूछा 100 महीने की, मैं बोला सो पूरे साल के। उन्हें बोला पूछा सा, मैं बोला सो हाल की। अल्लाह रे बाबा, अल्लाह रे क्या हाल बना रखे तुम लगा। इन तनख्वाहों में ये बड़ी बड़ी खिदमतें, इन तनख्वाहों में ये बड़ी बड़ी खिदमतें, ये करामत नहीं तो और क्या। वही 15,000 के 10,000 रुपए हम आपको 1 महीने के लिए देंगे, आप किसी से कर्ज लेना भी नहीं, फिर अपने घर की जरूरियात को इसराफ के बगैर ही सही खर्च करके बता दो, सवाल पैदा नहीं होता। वही 10,000 12,000 रुपए में आजकल मस्जिद और मदरसों के हजरात उलमाए किराम अपनी जिंदगी, वो भी मौली साहबा को तो बच्चे अल्लाह के फजलो करम से ज्यादा, ये करामत नहीं तो और क्या। लेकिन दोस्तों, आजकल मदरसों में बच्चों के कम होने के असबाब में से एक सबब ये भी है कि पढ़ाने वाला बाप देखता है मदरसे में मेरा बच्चा 15 साल पढ़ने के बाद जब बाहर निकलता है तो किसी मस्जिद या मदरसे में खिदमत करता है, उसके पीछे 2 हालात लगे रहते हैं। मस्जिद को गया, पूरी कमेटी की गुलामी करना पड़ेगा, हाथ जोड़कर सदर सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा। उस मस्जिद की कमेटी में, मैं किसी की तरफ नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम जनरल बात कर रहा हूं, उस मस्जिद की कमेटी में कोई सूदखार है, उसके सामने भी आलिम दीन को हाथ बांधकर बात करना पड़ेगा। उस कमेटी में कोई छुपा छुपा बाटल मारू है,
उन्हें भी जोर से हाफिज कुरान को बात करेगा। मेरे बच्चे को मैं इतनी बड़ी तालीम से आरास्ता करके मोहल्ले का गुलाम बनाऊं? नक्को 40 दिन की 1 साल जमात में भेज देता हूँ, दीनदार बन जाएगा। मदरसे को जाकर गुलाम बनने के, जमात को जाकर दीनदार बन जाए। ये मेंटालिटी हमारे मदरसों के बच्चों की कमी का सबब बना है। एक उलमाए किराम को गुलाम बनाने का मिजाज हमारे मदरसों के बच्चों के तादाद के अंदर असर पड़ा है। दूसरा मेरे प्यारों, मुझे माफ फरमाओ, मुझे माफ फरमाओ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बात आती गई, अल्लाह ताला देते गए, लिंक जोड़ता गया, आगे गुजरता जा रहा हूं। हमने हमारे मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों की और मदरसों के कुरान पढ़ाने वाले उलमा की तनख्वाहों को एक मियार पर लेकर नहीं आए। इसका असर भी तलबा की तादाद पर पड़ा। बात सही है कि गलत है? गलत है बोलकर बोलो, तौबा कर ले तो माफी मांग ले तो। नहीं नहीं मेरे प्यारों, नहीं, कदर नहीं है इल्म की। इस वक्त आलिम की कदर नहीं है, इमाम की कदर नहीं है, खतीब की कदर नहीं है, कुरान पढ़ाने वाले की, कुरान पढ़ाने वाले की। मेरे एक दोस्त है जो सिर्फ 1 महीना ऑक्सफोर्ड को जाते हैं, बेंगलोर के अंदर है, और 1 महीना ऑक्सफोर्ड को जाते हैं और 20 दिन सिर्फ लेक्चर देते हैं, और 20 दिन में सिर्फ 2-2 घंटे पर डे देते हैं, और वापिस आते हैं तो उनको हाथ में हिंदुस्तान के एतबार से तकरीबन, मैं सुनकर बात बहुत पुरानी हो गई, 6-7 साल, 20 लाख का चेक दिया जाता है। यहाँ 12 घंटे कुरान पढ़ाए, मिलता क्या है? 5 वक्त की इमामत करे, देते क्या है? निकाह पढ़ाते हैं, जबकि फुकहा ने इस दौर में 4 ग्राम सोना निकाह पढ़ाने वाले काजी को देने का वजीफा तय किया है। 4 ग्राम, 4 ग्राम की कीमत क्या है आज? बोलो रे बाबा। 1 ग्राम सोना कितना? 7,000 रुपए। 1 7 7 2 7 14 3 7 21 4 20 पर 8,000 रुपए निकाह पढ़ाने का वजीफा फुकाहा ने तय किया। और हमें देते क्या? 500 रुपए। वो 500 रुपए दिए तो डायरेक्ट भी दे डाले तो अच्छा रहता, कवर इतना जबरदस्त रहता, ऐसा मालूम होता मुर्दा खराब जनाजा खूबसूरत है। क्या जबरदस्त कवर हजरत हो। लिफाफों का ये हाल है, फिर भी ताने देते हैं लिफाफों के। 500 रुपए अंदर कवर देखे तो आहा, जर्फ बर्क, उसके ऊपर 1 रुपए का कॉइन भी अलग रहता है। वो 500 रुपए काम गिर जाते हैं कि बोल को एक डोरी की घाटी भी होती है बाबा। अब वो कवर देते कि नहीं कि जेब में रख ले को घर को गए तक हमारे उम्मीद आसमान को छूते। हाथ बीवी को एक जोड़ा देना, उन्हें 1-2 महीने से जूते बोल रही वो दिलाना, ये क्या की करना, किधर की करना, क्या क्या की पिलाना, कर ले को घर को जाको खोल को देखे पेट चलता, वापस निकाल लेने का होता, वापस ले लेते। जा मत करो ऐसा, हल्कापन नहीं है। दो इन लोगों को दो। मैं ये बात कहां से शुरू किया मुझे याद है, आपको याद नहीं है। मदरसों में कहां काला धन है? सर्वे कराए, कराए नहीं कराए? अल्लाह का बहुत बड़ा करम, डंके की चोट में कहता हूं, इस मर्तबा का पार्लिमानी इलेक्शन कमजोर पैरों पर कायम है। अगर पावर में आ जाते तो पता नहीं कि जुल्म का हाल क्या होता। यूपी में मदरसे में सर्वे कराए, इनको पैसा बहुत आता, कभी भी ये मौली सभा शान के साथ आते, मदरसे शान के साथ जाते,
یہ ایک مدرسے کا بچہ بھی دبلا پتلا کیا بھی نہیں، دیکھے تو صورتاں زبردست چمکتے رہتے ہیں، شرارت کرے تو پورا علاقہ زلزلہ کھاتا ہے، ٹوٹی ہوئی بیٹ سے شاٹ مارتا محلے سے باہر جاتا باللہ، یہ بچہ کی شرارت ہے، ٹوٹی ہوئی بیٹ سے شاٹ مارتا دور جا کرتا، دیکھنے میں کیا کھاتے رہیں گے، بادم کھا رہی، پستا کھا رہی، حلوہ کھا رہی، کیا کھا رہی، لگاؤ سروے، چھوٹے انکل بھیجے، ٹیمہ بنا کو بھیجے، وہ مدرسہ جاؤ، 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 سڑن جاؤ، بول کر بھی مت جاؤ، حملہ یلغار، اکبر کی فوج کے سپاہیاں ہونا تھا سوئی لگا، حملہ یلغار، سڈن آپ کو گاڑیاں کٹتی، بچے تو پڑھنے کو رہتی، حضرت کو ٹینشن نہیں، زبردست کارا میں مدرسے کو کنتی بھی آئے تو محتمم صاحب کی امیدیں کھل جاتی، وہ سروے کو آئے تو ان پر بھی امیدہ جو محتمم صاحب کے آفس میں بٹھا رہی، ایک ٹیم جاتی مطبخ کو، ایسا بول رہا ہوں میں، مذاق نہیں، مطبخ بولے تو بچوں کے پکانے کی جگہ فل چاول رہیں گا، گوشت رہیں گا، کیا بھی نہیں ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے، سروے بھلیا کو ٹیسٹ کے نام میں 4 پلیٹا کھا لیے، ٹیسٹ کے نام پر 4 پلیٹا کھا لیے، اسٹاک کہاں ہے؟ پکانے والے کو پوچھے اسٹاک کہاں؟ اسٹاک نہیں، آتا جاتا، اسٹاک نہیں، اسٹور روم وہاں ہے، جا کو دیکھ لو، جا کو دیکھ تو کائی غریب چھوٹا موٹا پڑیا ہے، کیا بھی اسٹاک نہیں، اتنے بچوں کا، پھر رات کا اسٹاک پر بھروسہ کر کے نہیں پکاتے، خدا پر بھروسہ کر کے پکاتے، رزلٹ کچھ بھی دکھ رہا نہیں، ہم نہ یہاں موٹا بھی دکھ رہا نہیں، کیا بھی نہیں دکھ رہا۔ اب کلاس روم کو آئے، یہ بچے کو حضرت بھی پلٹ کو دیکھ رہی نہیں، ان کو سبق کا پارا سننا، ایک زبر بھی مسٹیک ہو گیا تو حضرت کو اللہ کے پاس حساب دینا، بچہ کے پاس تمہیں کہاں والے، بچہ پڑھتے جگتی اللہ، اسے ٹینشن ہے سبق کا، تمہارے ابا کیا کرتے، ہمارے ابا، ارے جا ابا سبق سنانا، تو ابا کیا کرتی، اماں کیا کرتی، بولنے لگا جا انتنان البرات، انہیں پوچھتے سوچتا، بڑے کالجاں کو، اسکولاں کو، یونیورسٹیاں کو، کانوینٹاں کو گیا، سب اطمینان سے بیٹھ کو پڑھتے، انہیں ڈھولتا کہیں کور، انہیں ڈھول رہا کہیں کور، انتنان البرات تنفقوا مما تحبون، انتنان البرات تنفقوا مما تحبون، انہیں پریشان ہو گیا، لیکن پریشان تو ضرور ہوا، بچہ کیر بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے قسم اللہ کی، سننے والے کو مزہ مل رہا ہے، ایسا کلام ہم نے سنا ہی نہیں، اندر کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے، یہ کچھ بھی ہو، یہ جو پڑھ رہا ہے ایک دوا ہے، اپنے پینے والے باٹل کے پانی کا بچا ہوا پانی بچے کو دیکھ کر کہتا ہے، ایک سروے والا آدمی چھوٹو جو پڑھ رہا ہے ذرا پھوک، جو پڑھ رہا ہے ذرا پھوک، اب وہ باٹل کا پانی لے جا کر ایک آدمی اپنی اس ماں کو پلاتا ہے جو ماں بستر سے اتر کر 2 سال ہوئی، لیکن یہ پانی پیتی ہے تو اپنی ضرورتاں 3 دن کے اندر اپنے کام اپنے ہاتھ خود کرنے لگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
ہم نے قرآن پاک میں شفا بھی نازل کیا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر 70 خطرناک بیماریوں کی شفا ہے. سورہ اخلاص میں شفا ہے. سورہ فلق و سورہ ناس میں شفا ہے. کیا میں الگ الگ بیان کروں میرے پیاروں؟ پورے قرآن میں شفا ہی شفا ہے. ظاہری بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں، باطنی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں. پورے قرآن کی کیا بات کرتے ہو جگتیال کے مسلمانوں؟ اب تک تو ہم بسم اللہ کی ان تک نہیں پہنچے. خالی بسم اللہ. بچے پڑھ رہے ہیں، کیا آپ پوچھے تو بھی ڈھنگ کا جواب دے رہی نہیں. حضرت کے پاس آ کر بولے کتنے بچے؟ حضرت بولے 2 بچے. اتنے بچے؟ یہ میرے نہیں ہیں. ارے اس تمہار، اچھا ہمارے مدرسے میں اتنے بچے ہیں. کہاں کے ہیں؟ یہاں کے تھے، وہاں کے ہیں، وہاں کے ہیں. باہر کے کتنے ہیں؟ پورے باہر کے چندر آئے. مولوی صاحب کی منطق. لائر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نعت بڑی اچھی پڑھے، ہائی کی چلے گئے پتہ نہیں ہے. ہائی بیٹھے ہیں، چلے گئے. میں کیا کہوں، ہماری منطق کے سامنے لائروں کی لائری بھی چلتی نہیں. منطق کے سامنے لائروں کی. مولوی صاحب کا دماغ بہت تیز. ایک ٹرین میں ایک مولوی صاحب جا کو بیٹھے تھے، کہتے کتاب پڑھ لکھو. بولو لطیفہ نکو. ریلوے ڈبے میں، ریل میں بیٹھو کتاب پڑھ لکھو بیٹھے تھے. ایک پڑھا لکھا آیا. یہ پڑھے لکھے لوگ کھو جاتے سو زیادہ برابر نہیں پڑھے نا، انہوں ڈر کو ہوتی. پڑھے لکھے لوگ کھو جاتے سو. ایک پڑھا لکھا جنٹل میں انسٹ کر لے گلا کو آگے. السلام علیکم. مولانا بولے یہ کون سا ماڈل کا سلام ہے؟ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. کیا ہے مولانا، خیریت ہے؟ اللہ کا فضل. کہاں جا رہے؟ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہا ہوں. ارے بمبئی جا رہے ہیں آپ؟ ہاں میں بمبئی جا رہا ہوں. ارے میں بھی بمبئی جا رہا ہوں. کہاں کے ہیں آپ؟ جگتیال. ارے میں بھی جگتیال کا. مولانا میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. ارے میں کوئی قطب مینار ہوں؟ آپ جہاں سے چاہے میں دکھ جاؤں. اچھا اچھا اچھا. ارے مولانا کتاب کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. چلو کچھ بات تو کریں ہم. مولانا سمجھ گئے انہیں بات نہیں کر رہا ہے، چھیڑ رہا ہے. مولانا کتاب بند کر. بولیے کیا بات کرنا ہے؟ مولانا کیسے ہی حالات؟ اللہ کا فضل ہے، بیوی بچے سب اچھے. مولانا ایک گیم کھیلیں گے؟ مولانا سوچے کیا اس کے ساتھ گیم کھیلوں. خیر بولو کیا کھیلنا ہے. میرے ذہن میں ایک گیم آ رہا ہے مولانا. کیا گیم؟ میں ایک سوال آپ کو کرتا ہوں، آپ جواب دینا. نہیں دیے تو 200 روپے دینا. آپ ایک سوال منظور کرو، میں نہیں دیا تو میں 200 روپے. مولانا بولے گیم تو اچھا ہے لیکن میرے پاس ہے ہی صرف 200 روپے. ایک ہی راؤنڈ میں اگر میں ہار گیا تو پھر گیم ختم ہو جائے گا. ایک کام کریں گے، میں سوال تم نہ کر دوں، نہیں دیا تو 200 دیو. تمہیں کرو، میں نہیں دیا تو 50 روپے دیتا ہوں. جا کے 4-5 راؤنڈ تو چلیں دو. 4-5 راؤنڈ تو چلیں دو. چلو مولانا تمہارے لیے گنجائش ہے. اب کون سوال کرنا پہلے؟ جنٹلمین نے کہا، ایجوکیٹڈ نے کہا آپ کیجئے مولانا، ہر جگہ ہر کام آپ سے شروع ہوتا ہے. مولانا بولے وقت تیرا بہت خراب ہے.
وقت تیرا بہت خراب ہے. چل میں ہی سوال کرتا ہوں. کیا وہ کون سا پرندہ ہے جس کے 4 پیر ہوتے ہیں, اڑتے ہی 8 ہو جاتے؟ لمبی سانس لیا. ایک تو پرندے کو 2 پیر ہوتے ہیں. کھڑکی سے جھانک کو بھی دیکھ رہا کہیں پرندہ نظر آ جائے. کھڑکی سے جھانک کو بھی دیکھ رہا کہ کہیں پرندہ نظر آ جائے. نظر آ رہا. 15-20 منٹ ہوتے ہی لیجیے مولانا میں ہار گیا, 200 روپے لے لیجیے. اب کون سوال کرنا؟ جنٹل مین. مولانا بولے آپ کیجئے سوال, آپ کی باری ہے. انہیں سوچا کئی کو دوسرا سوال کرو, یہ کر تو تاکہ دوسرے کو اٹکا کو میں لیوں. مولانا فرمائیے وہ کون سا پرندہ ہے جس کے 4 پیر اڑتے ہی 8 پیر؟ مولانا 1 سیکنڈ بھی سوچے نہیں, 50 روپے اٹھا کو دیکھو, بولے منجے بھی معلوم نہیں. یہ ہے علماء کی عقل. کچھ خاموش ہے وہ ان کا صبر ہے, کچھ بولتے ہیں تو وہ ان کا اظہار ہے. قرآن پڑھنے والا نادان, حدیث پڑھنے والا نادان, شریعت پڑھنے والا نادان. امپاسبل. علماء کی عقلیں عقلیں عقلیں. اسی لیے تو زمانہ مدرسوں سے ڈر رہا ہے. یہ جماعت جب تک تیار ہوتی رہے گی کرپشن کو ترقی نہیں ہوگی. ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو پیدا کرنے والے یہی ادارے, ہر نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو پیدا کرنے والے یہی در و دیوار ہے. ہر ابو جہل کے مقابلے میں ابو بکر عمر و عثمان کو پیدا کرنے والے یہی ادارے. کیا سمجھتے ہو, کیا سمجھتے ہو؟ انگریز اور انگریز جیسے لوگ اور انگریز کی ناپاک اولادوں کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ ادارے قاسم جیسے بچے پیدا کرتے رہیں گے, امداد المہاجر مکی جیسے بچے پیدا کرتے رہیں گے, اشرف علی تھانوی جیسے پیدا کرتے رہیں گے, حسین احمد مدنی جیسے پیدا کرتے رہیں گے, فضل حق آبادی جیسے پیدا کرتے رہیں گے, احمد لاہوری جیسے پیدا کرتے رہیں گے, عبید اللہ سندھی جیسے پیدا کرتے رہیں گے, عطا اللہ بخاری جیسے پیدا کرتے رہیں گے, انور شاہ کشمیری جیسے پیدا کرتے رہیں گے, شیخ الہند جیسے پیدا کرتے رہیں گے. اسی لیے تو امریکہ بھی ڈر رہا ہے, اسرائیل بھی ڈر رہا ہے. ان کے پاس کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے ان کے پاس, کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے ان کے پاس. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. پھر بھی سروے, پھر بھی سروے. کسی حکومت پر بھروسہ مت کرو, سب یہ کھامان کے ننگے. میں یہ پارٹی وہ پارٹی, یہ پارٹی وہ پارٹی, کسی پارٹی کا نہیں میں. سب یہ کھامان کے ننگے, کوئی ظاہر کا کوئی اندر کا. سب کی نظر مدرسوں پر ہے, سب کی نظر مدرسوں پر ہے.
स्कूलों में दीनिया शुरू करना ये मदरसों के साथ दुश्मनी है। यही आज से 8-9 साल पहले मैं जब करीम नगर को आया था, ये सवाल मीडिया की तरफ से मेरे पास आया था, तो मैंने साफ कहा था स्कूल वाले स्कूल की तालीम दे, मदरसे वाले मदरसों की तालीम दे। स्कूल में दीनियात रखना मदरसों के साथ एक बगावत है और हम समझते नहीं। एक एक तालीम एक एक जगह के लिए खास होती है। क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टरी नहीं पढ़ाते? क्यों मेडिकल में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते? सेक्शन अलग है। अगर हमारी तालीम भी वहां दे दे तो फिर पहले औकात में चंदा देने वालों का पैसा दरो दीवार की शक्ल ही पर रह जाएगा। बहुत बड़ी साजिशें चल रही है, लेकिन उसका इजहार आसाम और यूपी में हो चुका है, और तेलंगाना हो कि कर्नाटक हो कि आंध्रा हो, तमिलनाडु हो कि केरल हो, इस उम्मीद में न रहे कि हमारी हुकूमतें ऐसी नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के अलग, हाथी के दांत चबाने के अलग है। अकल से काम लो। मदरसों के बच्चों को निकाल कर स्कूलों में दाखिल करके मदरसों को वैरान करने का जबरदस्त प्लान बना चुके हैं, और उस प्लान का साथ हमें दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास सबूत है मेरे प्यारों, मेरे पास सबूत है। मैं और 2 घंटे बैठ सकता हूं। मदरसों से बच्चों को निकालकर सालाना 1 लाख रुपए का ऑफर देकर, मदरसों से बच्चों को निकालकर दीनियात पढ़ाने का ऑफर देकर स्कूलों में बुलाने का एक प्लान है मदरसों को खाली करने का। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मुझे खुदा की जात से उम्मीद है उनका प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 100 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, निकलेंगे 100 का काम होगा। 100 में 90 निकल गए, 10 ही बच्चे पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह मौलाना वो 10 ही निकलेंगे तो अल्लाह उन 10 से 100 का काम लेगा। अब मदरसे के अंदर यूपी का सर्वे सिस्टम गया, मतबख गया, नतीजा निकल गया। अरे निकला नहीं निकला। क्लासरूम गया, नतीजा भी निकल गया। ये बच्चे पलट को भी देख रही नहीं, डुल डुल को पढ़ रही। मेरे उस्ताद हदीस बुखारी शरीफ मुफ्ती अशरफ अली साहब फरमाते हैं, हिफ्स का बच्चा डुलता क्यों मालूम? कुरान को समाता है। किसी चीज में कोई चीज डाल कर हलाए तो खाली जगह भी पुर हो जाती है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? सुभान अल्लाह तो बोलो रे बाबा। अब ये गिलास में चावल डालो, फुल हो जाता, जरा शेक करो, जगह बन जाती। ये बच्चा अपने सीने में कुरान को डाल डाल कर, डुल डुल कर, जगह बना बना कर सीने में कुरान बसाता है। इसीलिए तो डुलता है। कोस इतनी भी किताब है जिसे याद करने के लिए बच्चा डुलता? अरे डुलता कोस इतनी भी किताब? ये फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर गॉड, डी फॉर डॉग, डुलता? ये बच्चों को कभी आकर रात में देखो, सुबह में देखो, दोपहर में आकर देखो, आहा हा, कुरान पढ़ते हैं। उनकी उम्र है, डुल डुल कर पढ़ते हैं। क्यों डुलते हैं? अंदर कुरान समाते हैं। देख लो रखे ऑफिसर क्या लगा, कहीं को डुल रही, मजा भी आने लगा। उस्ताद को पूछे तनख्वाह क्या है तुम्हारी? जाने 3 महीने से हजरत देना नहीं सही, आया तो दे, तुम आती जाओ। देते। कितना तनख्वाह है आपका? आप ही बताइए कितना हो सकता है? 70,000? नो, रॉन्ग, ओनली 7,000।
only 7,000। अब मतबख को भी चले गए, क्लास रूम को भी चले गए, अब कहाँ जाना? ऑफिस रूम को, मोहतमीम साहब के पास। मोहतमीम साहब की एक ही फिक्र, काट भी रन दो, रसीद काटे तो बस। अरे मैं भी मोहतमीम साहब मदरसे का, मेरी हजरत को नहीं बोलो, मैं भी काट भी रन दो, रसीद काटे तो बस। मौलाना हिसाब लाइए। कहाँ से? डिपार्टमेंट से। अच्छी बात है, दीजिए। रसीद देखते ही खुश हो गया, रसीद बड़ी कड़क है, बुक जबरदस्त है, कागजात भी अच्छे हैं। सोचा 10-10, 15-15, 50-50 हजार के चक्का रहेंगे। 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए 15-20 सफों के बाद। इतना ही आता चंदा? नहीं आता। इतना मदरसा, इतना बड़ा मदरसा कैसे चलता है? अरे दीवाने, मदरसा चंदे से नहीं, खुदा के फजल से चलता है। तू रसीद बुक देखकर मदरसे का रिजल्ट निकालना चाहता पागल। एक निजाम है ये, मदरसे चंदे से नहीं, मदरसे खुदा के फजल से चलते। पूरे रसीद बुक का देख लिखो, क्या क्या लिखता लिखो। जाने गया होते भाई, लिखो नहीं, बाद में मिलेंगे। एड्रेस तो देखो, जाओ, तुम्हें मिले को हमें जाको मिलते। तुम्हें मिला को हमें जाकर मिलते। उन्हें भी परेशान होगा, ये कौन सी मुसीबत रे बाबा। अब तक हमें इनके पीछे पड़े थे, अब इन्हें हमारे पीछे पड़ता है। हमारा पैसा चलता नहीं, उड़ाते। छह साल का सर्वे आज तक रिपोर्ट नहीं निकली। मालूम हो गया ये दरो दीवार का अंदर का निजाम नबी के सदक़े से खुदा चलाता है। ये दरो दीवार के अंदर का निजाम नबी की निस्बत से कौन चलाता है? खुदा चलाता है, अल्लाह चलाता है। तबसरे मत करो। रिटर्न वापस जाता हूं मैं, ताकि अपनी बात को मुकम्मल करूं। बच्चों के शान में अशआर पढ़ूं। उर्दू बड़ी अच्छी जुबान है यूपी की, आप भी अच्छी जुबान बनाओ। हैदराबाद के बस स्टैंड में एक यूपी वाला आया था, पूछने लगा, मोहतरमुल मकाम, हाँ सत्तान जी बात गई सो, मोहतरमुल मकाम क्या आप जहमत गवारा करेंगे और मुझे इत्तला दे सकते हैं कि बस सिकंदराबाद जाती है? हैदराबादी मेरे भाई ने कहा, हाउ वेट हाउ? उसे समझ में नहीं आया ये हाउ क्या। वो बस आपको चले भी गई ने चढ़ा नहीं। फिर और एक बस आई तो पूछा, अजीज मोहतरम जाने मन, जामुन नहीं जाने मन, बराए मेहरबानी काफी देर से यहाँ रुका हूं, आप जरा बता दें कि क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ। वो बस भी चलेगी नहीं, चढ़ा नहीं। तीसरी बस आई, अल्लाह अकबर। आखिर वो सिकंदराबाद की बस कब आती है पता नहीं, आंखों दो चले गई। सिकंदराबाद की बस कब आती है पता नहीं। और एक आदमी मिला, अजीज रहम और करम का मामला फरमाए, इनायत होगी, नवाजिश होगी। मुझे बहुत जरूरी काम से सिकंदराबाद जाना है, जरा आप बता दें कि क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ हाँ। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह आपको पूरा पूरा बदला अता फरमाए।
آپ نے میری رہنمائی فرمائی. آپ سے پہلے میں نے لوگوں سے پوچھا, بسیں آتی تھی اور جاتی تھی, کسی نے صحیح جواب ہی مرحمت نہیں فرمایا. سب نے یہی کہا کہ ہاؤ. میں سمجھ نہ پایا, یہ تو بتا دے کہ ہاؤ کیا ہے, ہاں کیا ہے. انہیں بولیا اچھا اس پریشانی میں ہیں آپ؟ ہاں پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں, ہاؤ ان پڑھ بولتے ہیں. اچھا اچھا آپ پڑھے لکھے ہیں, ہاؤ. کیا کرا اردو ہماری پریشان ہے, وہاں سے بات آئی. مزاج اتحاد کا پیدا کرو, ساتھ دینے کا پیدا کرو, اتفاق کا پیدا کرو, ایک دوسرے کی بھلائی کا پیدا کرو. کیا ہوٹلوں میں تبصرے میرے پیاروں مدرسوں اور مسجدوں کے, کیا ہوٹلوں میں تبصرے علماء کے و حفاظ کے, اللہ کے بندوں کے تبصرے کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ اور میرے تیرے جیسا کہاں اللہ کے بندوں کے تبصرے کرنے کا اوقات رکھتا ہے؟ کہاں ہے اوقات؟ ساتھ دو, ساتھ. میں واٹس ایپ دیکھتا نہیں. کوئی خاص دوست کوئی اچھی بات پڑھتا ہے تو مجھے کہتا ہے, تاکہ میں, آپ کو معلوم ہے نا کہ میں تقریر میں حالات بھی بیان کرتا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت ایک اچھا سا میسج ہے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے, آپ ذرا پڑھیں. واٹس ایپ تو میں دیکھتا نہیں, لوگ بولتے ہیں تو واٹس ایپ دیکھتا ہوں, کیونکہ واٹس ایپ بہت وقت کھاتا ہے. تم نہ معلوم واٹس ایپ, نہیں معلوم واٹس ایپ, نہیں معلوم. سب متقی پرہیزگار آپ لوگ, سب متقی پرہیزگار. کیا مولانا؟ متقی پرہیزگار, ہم گنہگار. واٹس ایپ, اللہ اکبر کبیرہ. تو میں نے دیکھا اس کا میسج پڑھ کر, تو بڑی اچھی بات ہے. کسی عقل مند نے کہا کہ مردوں کو جتنا تم ساتھ دیتے ہو, زندوں کو ساتھ دے دے تو اس وقت دنیا کا حال یہ نہ ہوگا. مردے کو 4 ساتھ دیتے ہیں, زندے کو ایک بھی ساتھ دیتا نہیں. مردے کو 4 کاندھے دیتے ہیں, زندے کو ایک بھی کاندھا نہیں دیتا. ہاتھ پکڑنے والی قوم پیر پکڑ کر کھینچتی ہے. کسی کا بھلا نہ کہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. آج ارادہ کر لو, آپ سب اچھے لوگ ہیں, کوئی بیٹھا ہوگا بیچ میں خراب, آپ کی نیتوں کا اثر اس پر پڑے گا, وہ بھی بدل جائے گا. اصلاح کرو, آ کر اصلاح کرو. حضرت مدرسے میں یہ ذرہ پسند نہیں آ رہا, کیسا کر رہا بھی ایسا. مشوروں سے دین چلتا ہے. وشاورہم فی الامر, پیغمبر کا حکم ہے کہ صحابہ سے مشورہ کرو. کیا ہمارے لیے حکم نہیں ہوگا کہ ہم آپ سے مشورہ نہ کریں؟ پیچھے بولنے کے بجائے سامنے بولو. بری نیت سے بولنے کے بجائے اچھی نیت سے بولو. توڑنے کے بجائے جوڑنے کے لیے بولو. آگے بڑھو, آگے. مدرسے مضبوط کرو, بولو انشاءاللہ. مدرسے مضبوط کرو. پیسہ مدرسوں کو بعد میں دو, بچہ مدرسے کو پہلے دو. 2 جنتی 3 جنتی چکتی میں. بولو بولو بولو, شرماؤں کو بولو, میں ایک حساب بتانا. 2 3 حضرت 4 بول رہے. اس میں بھی اختلاف ہے, اس میں بھی زبردست اختلاف. 2 حضرت کہاں 4 بول رہے ہیں آپ؟ یہ 4 5 کا حساب تو آپ کا میرا ہے. 2. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, عمل کرتے ہیں تو بولتا ہوں, کرتے 2 ہے نہیں, 4 بھی رکھو, 1 پڑھاؤ بس. 2 تمہیں رکھ لو, 1 مدرسے کو دیو. کتنا بڑا مدرسہ ہے, 300 بچے پڑھ سکتے ہیں. پہلے بچے دو, پہلے کیا دو؟ کون کون دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. پکے ہاتھ آئیے. ذرا بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہی, کیا ارادہ ہے؟
अच्छा इरादा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अमली का झाड़ पुराना हुआ तो फिक्का नहीं खट्टा चलता। अच्छा उठाओ, खुद दो या पोता दो या तो नवासा दो, दो प्यारो, दो मदरसों को बच्चे दियो। अल्लाह का वास्ता देता हूं, मदरसों को बच्चे दो। अशआर हदीस का तर्जुमा एक शेर में है, उसे मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मदरसों को जो बच्चे देते हैं वो जन्नत के पक्के होते हैं इंशाअल्लाह। मदरसों के खिलाफ उतरना नहीं कभी। कोई चीज पसंद नहीं आती, आकर मिलो डायरेक्ट मेरे से। मिसाल बोल रहा हूँ, मैं किसका भी नाम नहीं लेना चाहता, इन बुजुर्गों का, बड़े हैं मेरे से, नहीं मौलाना ये जरा अच्छा नहीं है, हाँ अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, चलो भाई कैसा करना होगा, मिलकर काम करेंगे हमें, बोलो इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था इनके मदरसे के बच्चे नहीं, कान से की ले लगा को बच्चों को रखो जलसा कर रहे हैं। बात सही रही तो उसे अच्छी बनाओ, तुम्हें लड़का को छोड़ को जलसे करो। लाखों मदरसे को बच्चा दिया भी नहीं, यहां जलसे में बच्चे तैयार हुए तो ये किसके बच्चे को इन्हें डाउट कर रहा है, क्या एनआरसी का मेंबर है तू? टांग पकड़कर मत खींचो, संसर कर दो बेटे ये बातें, ये दर्द संसर कर दो। अब हमको आपस में खींचमतानी नहीं करना, आपस में इस्लाह करना है, इस्लाह करना है, साथ देना है। आप नहीं देंगे तो साथ कौन देगा? इल्म भी हमारे पास, माल भी हमारे पास, खिदमत भी हमारे पास, कहां हो सकता? इल्म हमारे पास है, माल तुम्हारे पास है, हमारा इल्म तुम्हारा माल दोनों जमा हो जाए तो ये जमात निकलती है। क्या भी ज्यादा भी देने की जरूरत नहीं, 50,000 1,00,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जगती अल्म मुसलमान? बोलो नहीं, अरे कितने हजार मुसलमान आई बा? 10,000 40, माशाअल्लाह मैं भी आ जाता हूं। 40,000 में खाली 10,000 मुसलमान, रोजाना 10 रुपए, 10 रुपए के इतना बड़ा मजमा, रोजाना 10 रुपए नबी के घर के वास्ते, मदरसे नहीं है, नबी के घर, मस्जिदा नहीं, अल्लाह का घर। 10 रुपए कितना? क्या बेटा तुम्हें नहीं दे सकते 10 रुपए डेली? 10 रुपए नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मेरे बच्चे तुम, मेरे भांजे, बहुत मोहब्बत करता हूं नौजवानों से मैं, तुम ना 10 रुपए नहीं दे सकते? जबरदस्ती 2 से बुला को जाता, आ रहे चा पीएंगे, उनको चा पी ले को बिल देने कैसे उसे छोड़ता। क्या जुल्म है, हजरत है। बीजेपी में रहना सही नहीं। वो चा पी ले कहेंगे को बुलाने को जाता, चा भी बोला था, दो चा दो भाई, यार जबरदस्त बिस्किट दे दो, इन्हें भी खुश हो जाता, चा पी लेता, इन्हें भी पी लेता, इन्हें भी पी लेता, बिस्किट भी खा लेता। बिल देने के बाद काई खाला, काई मामा, अरे आज खड़े हो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन्हें एड्रेस बता लो, रहता हुआ उसके जेब का जनाजा उठ जाता। 50 रुपए गए, अरे गए नहीं गए 50 रुपए? मैं 50 का सवाल कर रहा हूं, 100 का सवाल कर रहा हूं, कितने का? 10 रुपए का। 40,000 में 10,000 ऐसे नहीं जगती हाल में कि जो 10 रुपए निकाले। 10 रुपए निकाले तो कितना होगा पर डे? 1 लाख। बोलो ना को, मोदी अंकल को बोलो ना को, संसद करदार बेटे पैसे कतो उन्होंने सोते नहीं, सोते उन्होंने सोते। 1 लाख रुपए कितने दिन के? चलो एक दिन के 1 लाख रुपए, 1 महीने को कितने दिन जगतियाल में? 30। बेंगलुरु में भी 30 सेम चल रही है। हमें क्या इत्तेफाक है देखो, क्या इत्तेफाक है देखो, बोला ना, हमारे तुम्हारे महीने एक है, हमारे तुम्हारे साल एक है, हमारे तुम्हारे दिन एक है, हमारे तुम्हारे औकात एक है, लेकिन हमारा तुम्हारा दिल एक है।
हमारा तुम्हारा दिल एक नहीं। महीने के कितने दिन? 30 दिन, 25 दिन, 5 दिन निकाल डालो, 25 दिन, 25 लाख रुपए नबी के घर को हमारी तरफ से सदका नहीं, तोहफा। रमजान में स्पेशल निकलने की जरूरत पड़ेगी हजरत? ये मौली साहबा रमजान में बीवी बच्चों के साथ इफ्तार कर को ईद शान से नहीं मना सकते? 25 लाख रुपए जगदियाल के मदरसे भर को बाहर जा सकता पैसा। बात सही की गलत? मुन्निया हलाओ रे बाबा। करो काम करो, आगे करो। QR कोड खाली एक सुबह ही उठते ही एक कट, उसके बाद कट कट कितने? 3। पहली मर्तबा QR कोड, फिर बटन दबाओ, 10 के 2 मर्तबा दबाना, कितने हुए? 3 मर्तबा, फिर कट प्रोसीड बोलकर आता, कितने हुए? 4। उसके बाद क्या करना? फोन पे लाख नंबर टक 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 4 4 8 बटन, 8 सेकंड के अंदर पैसा इधर का उधर चले जाता। तुम्हें अपने 10 रुपए को 10 रुपए मत समझो, 1 लाख रुपए का अटूट हिस्सा समझो। ऐसा साथ दो केकड़े बनो नो, वो तो बोल रहा हूं सोचो। एक गांव में क्या करे? कौन कौन अमल करेंगे 10 रुपए का? माशाल्लाह माशा। दिल चाहता है कि एक एक हाथों को बोसा दूं, मौका नहीं, सबको आई लव यू बोल दूं। चलो कबूल कबूल करो। नौजवानों, बड़ी उम्मीद है तुम लोगों से। अल्लाह सलामत रखे इस मदरसे को। इस वक्त मुझे शिद्दत के साथ मौलाना इरफान रहमतुल्लाह अलैह याद आ रहे, वही मुझे बुलाते थे, मोहब्बतों से नवाजते थे। आज सोना सोना दिख रहा है, इतना खूबसूरत मंजर भी। एक हिस्सा जरा मुझे कुछ कमी ही नजर आ रहा है, वो एक शख्सियत के ना होने की वजह। अच्छे अच्छे लोग दुनिया से जल्दी जल्दी सफर कर रहे हैं, ये जुमला याद रखना। उनके हक में दुआ करना, जो जिंदा है उनके उम्र में बरकत की दुआ करना। पीछे मत पड़ो, साथ दो। आज हमारी फितरत बन गई टांग पकड़ कर खींच। एक मुल्क वाला सारी दुनिया के मुल्कों के केकड़ों का रिसर्च करया करते, मुल्कों को लेटर लिखा करते, तुम्हारे तुम्हारे मुल्क के समंदर के केकड़े 5-5 6 पकड़कर डब्बे में डाल को, अच्छा पैक कर डाल को, मेड इन सो एंड सो लिख कर भेजो। सब जने डब्बे में 5-5 10-10 केकड़े पकड़ को, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन फला फला लिखे। इंडिया का डब्बा भी गया, डब्बे में केकड़े भी थे। जब जाकर वहां उतरिया, पूरे डब्बे सलामत उतर नहीं, लेकिन इंडिया के डब्बे का ढक्कन नहीं था। ढक्कन का तो समझते क्या बोलते हैं यहाँ पर? ढक्कन ही बोलते ना। ढक्कन नहीं था, परेशान हो गया, अरे कैसा गिर गया कि ना। जब ढक्कन नहीं तो केकड़े भी नहीं। जल्दी डब्बा देखा तो केकड़े ही। रिसर्च करके लेटर लिखा, आपके मुल्क का डब्बा आया, पहले ही नजर में पॉजिटिव नतीजा निकला, लेकिन ढक्कन नहीं था। मिस हुआ कि नहीं, आप ही नहीं रखे, नहीं रखे तो फिर केकड़ों में बड़ा इत्तेफाक है। जब केकड़ों में इतना इत्तेफाक है, लोगों के इत्तेफाक का आलम क्या होगा? नीचे रिपोर्ट एंड। इंडिया वाला बोला था गुगु दीवाने का पागल, रिपोर्ट लिखा, एंड बोर्ड को लिखा, ढक्का जानबूझकर भेजे नहीं, केकड़े मुत्तफिक होकर बैठे नहीं, निकल कर बाहर जाना चाहते थे। कौन ऊपर चढ़ को जाना चाहता? नीचे वाला टांग पकड़ को खींचता था। कौन ऊपर जाना चाहता था?
बेचारा डॉक्टर का खींचता था, मैं नहीं तो तू भी नहीं, मैं नहीं तो तू भी नहीं, वो मिजाज मत करो, साथ दो। देखो कितने बच्चे हाफिज हो रहे हैं, आइंदा साल और भी होंगे, आइंदा साल और भी होंगे। मैं वो वाकया अमेरिका के हुरूफ मुक़त्ताअत कभी छोड़ता हूँ, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम की तफसीर के गोशे भी छोड़ देता हूँ, वक्त का मसला। सिर्फ इन बच्चों की अजमत और शान पर जो पगड़ियां पहने खूबसूरत नौशाहों की तरह बैठे हुए हैं, देखो माशाअल्लाह। ये मिसाल को नौशो बोल रहे हो, शादी करो बोल को लड़ो लोगो तुम लगा, अभी उम्र है, समझ में दीवाना उठा मलिदा कुटिया, घर को जाको बोला बोला ना बोले हमें नौशो आगा दे। आजकल का जमाना ऐसा है ना हजरत, ठीक आती भी बोले तू शादी करो करा पटा, समझ में आई बात है। आपको मालूम है दुनिया में औरतों का इनके साथ निकाह हुआ कि नहीं हुआ? हदीस में आता है कि जो बच्चा कुरान मुकम्मल करता है उस मजलिस के वक्त अल्लाह ताला जन्नत में इन बच्चों के साथ जन्नत की 300 हूरों के साथ निकाह करते हैं। सुभान अल्लाह, 300 हूरों के साथ क्या करते हैं? निकाह करते हैं। होना नको नक्को कहता है अमरड़ी, वहां कोई बिल गिल नहीं रहती, अनलिमिटेड। समझ में आई बात है? यार लड़को मर रही, मुसलमाना ज्यादा शादी कर रही, कौन रे बाबा कर रही? हजारों में 10,000 में एक कर रहा होता। दूसरी शादी, अब एक शादी के हालत देखता कुछ कई को करेगी बोल को हो रहा है, वहां इजाजत है। बनाओ अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, माँ बाप की मग़फ़िरत यकीनी हो जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो जैसा डरना है, और मरो तो मुसलमान हो कर ही मरो। ये आयत निकाह में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते क्या? इसकी तफसीर में आता है कि ईमान की मौत के जराए में से एक जरिया क्या मालूम? जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके माँ बाप की मौत ईमान की हालत में आती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके माँ बाप की मौत इंशाअल्लाह ईमान की हालत में होती है। क्यों? इसलिए कि आका ने फरमाया जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके वालिदैन के सर में सूरज से चमकने वाला ताज अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर पहनाएंगे। अल्लाह काफिर के सर में पहनाएंगे कि मुसलमान के सर में पहनाएंगे? अब ताज पहनाने के लिए इस्लाम शर्त है तो फिर मरने का निजाम भी इस्लाम का होता है। बनाओ 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 बनाओ। औलिया के वाकयात है मेरे पास, अपने बच्चों को इसलिए हाफिज देते ताकि उनकी मग़फ़िरत भी यकीनी हो जाए, सरों में ताज का वादा भी पूरा हो जाए।
ان کو نہیں کل آئے گا اللہ تعالیٰ. اشعار سن لیں. جو عظمت دین پہ قربان ہو گئے. یہ تو ڈر کو بولی سو سبحان اللہ. 12 ہو گئے رے, نہیں بولے تو پٹھا بٹھا لیتا انہیں. بہت محبت ہے آپ لوگوں سے, اور مجھے اس اچھا یاد ہے کہ میں جب بھی جگتیال امداد العلوم کو جلسے کی نسبت حاضری دیتا ہوں میرا ذہن کھل جاتا ہے. پتا نہیں کہ یہاں کے بانی کس خلوص کے ساتھ اور ذمہ داران کس خلوص کے ساتھ مدرسے کی بنیاد ڈلی. میں جو سوچ کر بیٹھا نا مولانا 2% بھی وہ باتیں نہیں بولا میں آپ کو, ابھی اتنا ہے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم. افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم. بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے. یہ شعر سنیں اس بچوں کے لیے. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائیں گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. اللہ تعالیٰ سنی ہوئی تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کے بعد آپ تمام کے متعلق اچھے سے خیالات ان علماء کو فون کر کے سنوں گا. دلوں کو صاف کرو, ایک بنو, ایک دوسرے کا ساتھ دو, خصوصاً مساجد اور مدرسہ کے خانقاہوں کا ساتھ دو. حالات بہت خراب ہیں, یہ چیزیں ہماری تھیں, ہماری ہیں, ہماری رہے گی. مخالفت میں یہ چیزیں چھوٹنے کا ڈر ہو رہا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ان چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. مجھے امید ہے کہ ضرور آپ لوگ عمل کریں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش ہے, دعا کے بعد فر جانے کی کوشش نہ کریں. ان معصوم حافظین قرآن سے کی دعا کی درخواست کر کے جاؤ. کیا معلوم کہ مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مغفرت کامل عطا فرمائے. ایک صاحب لکھتے ہیں تمام طلبہ آپ کے لیے 1 ماہ سے آپ کے لیے دعا کر رہے تھے. روزانہ آپ کے سفر کی عافیت کی دعا کر رہے تھے, اور میں کل رات وہ اثر بھی دیکھ لیا. میں گنٹور سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں. گنٹور سے وجے واڑہ آیا, وجے واڑہ سے یہاں آیا. اچانک ایک ساتھی جو ٹکٹ بک کرنے والے تھے ان کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ ٹکٹ بک کر نہیں سکے. میں اسی امید میں رہ گیا, اور پوری بسیں اتوار ہونے کی وجہ سے فل 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 فل. گورنمنٹ بس بھی خالی نہیں, پرائیویٹ بس بھی خالی نہیں. یہ بچوں کی شاید دعا ہے, لیٹر آنے کے بعد یاد آ رہی ہے. وجے واڑہ کے ایک
بس سٹاپ کے پاس میں کار میں بیٹھا ہوا تھا، ساتھیاں بس کی تلاش میں تھے. ایک بس آئی، بہت اچھی بس اور بہت فاسٹ. رات کو 1 بجے نکلا، 1 بجے ہی تو فون کیا آپ کو میں، رات کو 1:45 بجے نکلا، 5 بجے ایل نگر پہنچ. 4 گھنٹے میں وہ بس وجے واڑا سے حیدرآباد آ گئی. اور پوری بس فل ہے، صرف ایک ہی سیٹ خالی ہے. سیٹ خالی نہیں تھی، وہ ان کی دعا تھی. وہ اللہ ان کو پورا بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیں. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.